Right, welcome to My Dreams app. In this video we'll discuss about the musical instrument strings and also about the organ pipes. So how the relations will be there between them. So first of all, strings. So strings are otherwise called as what? Sonometer. అంటే మనకు తెలుసు కదా, లైక్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, లైక్ మన గిటార్, వయలిన్, పియానోస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీటికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయన్నమాట. హౌ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి వేరియేటెడ్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లాస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. లాస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. లాస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. ఫస్ట్ లా టెల్స్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ is directly proportional. Frequency is inversely proportional to length. And N1 by N2 is equal to L2 by L1. Frequency is what? Inversely proportional to length. Loss of strings low, like if N1 by N2 is equal to L2 by L1. So like second law tells that frequency is directly proportional to square root of tension. మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో అనేది. Frequency is directly proportional to square root of tension. Now that is N1 by N2 is equal to root of T1 by T2. N1 by N2 is equal to root of T1 by T2 tension. And third law, it tells that frequency is inversely proportional to square root of mu. Like mu stands for what here? Linear density. Mu ante enti? Linear density. What do you mean by the word linear density? Mass by length. Linear density ante enti? Mass by length. Now N1 by N2 is equal to root of mu2 by mu1. So these are the three laws of the strings. Once again let's recollect. So laws of strings antam దీనే లేకపోతే laws of sonometer also. Right now in laws of strings, first law is that frequency is inversely proportional to length. అంటే length ఎంత ఎక్కువ ఉంటే frequency అంత తక్కువ ఉంటుంది. Like next, frequency is directly proportional to square root of tension. Frequency is directly proportional to square root of tension. So N1 by N2 is equal to root of T1 by T2. Root of T1 by T2. And third law is frequency is inversely proportional to square root of linear density. Square root of linear density. Mu stands for what? Linear density means mass by length. N1 by N2 is equal to root of mu2 by mu1. N1 by N2 is equal to root of mu2 by mu1. Is it clear everyone now? This is about the laws of strings. Right? From these things we'll come to some overall formula for the frequency. Velocity of the wave in string. Velocity of wave in strings. Velocity of wave in strings is given by the expression root of T by mu. Velocity of wave in strings is given by the expression root of T by mu. So ఇందాక కూడా నేర్చుకున్నాం కదా velocity of wave last వీడియోలో కూడా. అంటే that is velocity of the wave when equation is given. That is velocity of the wave when equation is given. The formula is velocity is equal to omega by k. అదే velocity of the particle అయితే maximum velocity ఏమన్నాము? a omega. What we told, maximum velocity is a omega. Here the velocity wave in case of strings is what? Root of T by mu. Here T stands for tension, mu stands for linear density. Mu stands for what? Linear density. So what is the formula for linear density? Mass by length. We know that frequency is equal to velocity by wavelength. Everybody know, right? Frequency is equal to what? Velocity by wavelength. Frequency relation is what? Velocity by wavelength. Velocity already we know. Wavelength enti 2L by P. Sir, what is this new formula? L is the length of the string. P is the number of loops. అంటే ఆల్వేస్ ఒకటే లూప్ ఉండాలని రూల్ లేదు. 2 loops ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5, 100 like these things. P is 1. That is fundamental frequency. Fundamental frequency. If it is fundamental, P is equal to 1. Lambda is equal to 2L by P. L is the length of the string tied between things and P is the number of loops. Now frequency is equal to P by 2L into root of T by mu. This is the formula for the frequency in case of strings. Fundamental frequency. Fundamental frequency means P is equal to 1. So N is equal to 1 by 2L into root of T by mu. This is the expression for the fundamental frequency in case of strings. అదే ఎన్నో ఫ్రీక్వెన్సీ అని అడగొచ్చు. P second loop means 2, third loop means 3, 4 loops means 4, like these things. So this is about the formula for the velocity of the wave in strings and wavelength of the waves and also frequency. These are the various expressions in case of strings. But we don't end here now. So see, we can sometimes take it అంటే ఈ సెట్లో ఈ రేంజ్ వరకు రారండి. సరే ఎలాగో నేర్చుకుంటున్నాం కదా. So we'll see here now.
frequency relation ante frequency is equal to 1 by 2L into root of T by mu. Frequency means what? 1 by 2L into root of T by mu. L is the length, T is the tension, mu is the linear density. ఇది మనకు తెలుసు. లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? మాస్ బై లెంత్, మాస్ బై length. So n is equal to 1 by 2L into root of T by mass by length. కానీ మనకేం తెలుసు? టెన్షన్ ఇంటూ లెంత్, మాస్ అంటే డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ లెంత్, రైట్? ఎవ్రీబడి క్లియర్? Mass by length, length went up, mass means density into volume. So I can write it as density into area into length. Length gets cancelled. So 1 by 2L into root of T by dA. This is the formula in terms, D is the density. This is the formula in terms of area of cross section. But again we know that area of cross section of a wire is what? Pi r square. So n is equal to 1 by 2L into root of T by d into pi r square. R square root నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే r 1 by 2L r under root T by d pi. దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇంత దూరం రాడులేండి ఎగ్జామినర్. యూజువల్గా ఏంటంటే జేఈలో నీట్లో వస్తాడు, ఈ సెట్లో ఇక్కడ వరకు వచ్చినట్టు. బట్ ఎందుకైనా మంచిది, ఇలాగో ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటున్నాం కదా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్. హియర్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ టూ టర్మ్స్. వాట్ ఈస్ హార్మోనిక్, వాట్ ఈస్ ఓవర్ టోన్. వాట్ ఈస్ హార్మోనిక్, వాట్ ఈస్ ఓవర్ టోన్. వాట్ ఈస్ హార్మోనిక్, వాట్ ఈస్ ఓవర్ టోన్. హార్మోనిక్, ఓవర్ టోన్. హార్మోనిక్ అంటే ఏంటి మనకి? మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రైట్? ఓవర్ టోన్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా హార్మోనిక్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ టోన్. ఎక్స్ట్రా హార్మోనిక్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ టోన్. హార్మోనిక్ అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అనుకోండి n, సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటే 2n, థర్డ్ హార్మోనిక్ అంటే 3n, ఫోర్త్ హార్మోనిక్ అంటే 4n. ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో లాస్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫోర్త్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ గివెన్, అలా అడుగుతారు అనమాట. 4 times ద ఫ్రీక్వెన్సీ, 4 into. అదే ఓవర్ టోన్ అనుకోండి, లైక్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే ఎక్స్ట్రా కాబట్టి 2n, సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటే 3n, థర్డ్ ఓవర్ టోన్ అంటే 4n, ఒకటి ఎక్స్ట్రా. ఇప్పుడు కూడా వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ డిఫరెన్షియేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హార్మోనిక్ అండ్ ఓవర్ టోన్. వాట్ ఈస్ హార్మోనిక్? ఇంటెగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ హార్మోనిక్. ఇంటెగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ హార్మోనిక్. సో ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అయితే n, సెకండ్ హార్మోనిక్ అయితే 2n, థర్డ్ హార్మోనిక్ 3n, ఫోర్త్ హార్మోనిక్ లైక్ కంటిన్యూస్ లైక్ దిస్ థింగ్. అదే ఓవర్ టోన్ అంటే ఎక్స్ట్రా హార్మోనిక్ అంటే 10th ఓవర్ టోన్ అంటే 11n, 14th ఓవర్ టోన్ అంటే 15n లైక్ దిస్ థింగ్. ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ 2n, సెకండ్ ఓవర్ టోన్ 3n. అంటే ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ఈ టర్మ్స్ చూస్ చేస్తాడు పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు. రైట్? నా విల్ సీ అబౌట్ ద ఆర్గన్ పైప్స్. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డెరివేషన్, జస్ట్ విల్ గో వాట్ ఆర్ ద లాజిక్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ అబౌట్ ద ఆర్గన్ పైప్స్. What do you mean by the word organ pipes? Pipes that are used to produce musical notes. Pipes that are used to produce musical notes are called as what? Organ pipes. ఏవైతే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లైక్ వస్తాయో వాటిని ఏమంటాం మనము? ఆర్గన్ పైప్స్ అంటాం అనమాట. మ్యూజికల్ నోట్స్. దే ఆర్ ఆఫ్ 2 types. ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్. ఓపెన్ పైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ పైప్. ఓపెన్ పైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ పైప్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద వర్డ్ ఓపెన్ పైప్? ఓపెన్ పైప్ అంటే pipe that is open at both ends. Pipe that is open at both ends is called as what? Open pipe. Closed pipe ante pipe that is open at one end, closed at other end is called closed pipe. So open pipe, closed pipe. So they are used to produce musical notes for us. Open pipe means what? Both ends are open. Closed pipe means one end is open, one end is closed. That is called as closed pipe. At open end always, this important theory point, at open end always antinode is formed. At closed end always node is formed. At closed end always node is formed. Right? At open end always antinode is formed. At closed end always node is formed. Is it clear about the open pipe and closed pipe? అయితే frequencies విషయంలో no need to go for the derivation. Now let me discuss with a small tricky things. Open pipe, closed pipe.
fundamental frequency N1 is equal to V by 2L. Here fundamental frequency is what? V by 4L. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఓపెన్ పైప్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ V by 2L, క్లోజ్డ్ పైప్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ V by 4L. Is it clear everyone? Open pipe fundamental frequencies N1 is V by 2L, closed pipe is V by 4L. Second harmonic 2V by 2L, third harmonic 3V by 12. It continues like this thing. ఇక్కడ second harmonic 3V by 4L, third harmonic 5V by 4L. Right? What is the ratio in case of open pipe? 1:2:3:4. It continues. ఇక్కడ 1:3:5:7:9. It continues like this thing. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఆ డెరివేషన్ ఇవన్నీ కాదు. ఓపెన్ పైప్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా? V by 2L. ఓపెన్ పైప్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా? V by 2L. క్లోజ్డ్ పైప్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా? V by 4L. V by 4L. Open pipe is V by 2L, closed pipe is V by 4L. Right? Open pipe ratio is what? 1:2:3:4. Closed pipe ratio is 1:3:5:7. Open pipe అయితే 1:2:3:4. Closed pipe అయితే 1:3:5:7:9. Based on this thing. అంటే వాడు సెకండ్ హార్మోనిక్ అడిగాడు అనుకోండి 2V, థర్డ్ హార్మోనిక్ అడిగితే 3V by 12, ఫోర్త్ అడిగితే 4V by 12. అది ఓపెన్ పైప్కి. అదే క్లోజ్డ్ పైప్ అనుకోండి ఫండమెంటల్ అడిగితే V by 4L, సెకండ్ హార్మోనిక్ అడిగితే 3V by 4L, థర్డ్ హార్మోనిక్ అడిగితే 5V by 4L, ఫోర్త్ హార్మోనిక్ అడిగితే 7V by 4L. Enter the summary of the organ pipes formula is what? Open pipe fundamental frequency is V by 2L. Will be in the ratio open pipe 1:2:3:4, whereas closed pipe fundamental frequency is V by 4L. L is the length of air column in the pipe, that is no need to mention. V is the velocity, right? So closed pipe ratio is what? 1:3:5:7. So this is about the like musical instruments, strings and the organ pipes. Now we'll discuss about the beats. Beats. What do you mean by the word beats? Like మనందరికీ తెలిసి beats అంటే sound frequencies, right? So difference between two frequencies is called difference between two frequencies. Difference between two frequencies is called its beats. Delta n is equal to n1 difference n2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి 400 ఒకటి 403 ఉంది. ఈ రెండు సమ్ చేసి ఎన్ని బీట్స్ వస్తాయిరా? డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. కాబట్టి ఎన్ని బీట్స్ వస్తాయి? 3 బీట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీట్స్. ఎలా అయినా అడగొచ్చు మనల్ని, రెండు పైప్స్ ఇచ్చేసి బీట్స్ అడగొచ్చు, బీట్స్ ఇచ్చేసి దాని వెలాసిటీ అడగొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ పైప్స్ అండ్ దేర్ ఆల్సో. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థింగ్స్. ఇక్కడైతే ఫ్యూ టర్మ్స్. హ్యూమన్ ఇయర్ కెన్ డిటెక్ట్ 10 beats in 1 second. Human ear can detect 10 beats in 1 second. మనిషి ఒక సెకండ్లో ఎన్ని బీట్స్ని గుర్తించగలుగుతాడు? 10 beats. ఇంతకంటే ఎక్కువ అయితే గుర్తించలేము. అంటే 10 beats in 1 second. To hear one beat, one word, it takes 1/10 seconds, that is 0.1 second. అంటే ఏదైనా రెండు వర్డ్స్ మీకు స్పష్టంగా వినిపించాలంటే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా ఇంకెవరు మాట్లాడుతున్నా కానీ రెండు వర్డ్స్ స్పష్టంగా వినిపించాలంటే ఆ రెండు వర్డ్స్ మధ్యలో ఎంత టైం గ్యాప్ ఉండాలి? మినిమం 0.1 సెకండ్. ఎంత ఉండాలమ్మా? 0.1 సెకండ్. బీట్స్ మీన్స్ వాట్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్. డెల్టా ఎన్ ఇస్ వాట్? n1 డిఫరెన్స్ n2. హ్యూమన్ ఇయర్ ఎన్ని బీట్స్ డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది? మనకి 10 beats in 1 second. అంటే మన చెవి కేవలం 10 బీట్స్ని మాత్రమే వినగలుగుతుంది. సో 1 సెకండ్లో రెండు మాటల మధ్య స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే రెండు పదాలు, ఆ రెండు పదాల మధ్య టైం గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి? 0.1 సెకండ్స్. అయితే ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన జంతువులలో ఎక్కువగా బీట్ కెపాసిటీ ఉన్న దేనికి? గబ్బిలాలు. సో ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ నో, కరోనా పుణ్యం అని చెప్పేసి లైక్ గబ్బిలాలకి ఎక్కువగా ఈ వినికిడి శక్తి ఉంటుంది. తెలుసు కదండి, గబ్బిలాలకి కళ్ళు ఉండవు. క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్ విల్ క్యారీ ఆల్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ బీట్స్? అంటే బ్యాట్స్, గబ్బిలాలు. ఎందుకంటే వాటికి కళ్ళు ఉండవు, కేవలం సౌండ్ అనమాట. వినికిడి శక్తి ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటి? గబ్బిలాలు. ఇంకా లేదు అంటే మన పక్కన ఉండేవి ఏంటి? కుక్కలు. సో డాగ్స్ ఆల్సో విల్ బీ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ బీట్ కెపాసిటీ. ఆ తర్వాత స్నేక్స్ అంటాం కొంతమందిని పాము చెవులు అని చెప్పేసి, బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ కెపాసిటీ. అందుకని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు మన ఇంటి ముందరికి ఎవరు రాకపోయినా మన ఇంట్లో కుక్కలు అరుస్తూ ఉంటాయి. అంటే గాలిలో వినికిడిలో ఏమైనా తేడా వచ్చినా కానీ లైక్ ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్, రైట్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ the concept of beats. How to calculate beats? Difference between
two frequencies. Here one more term we'll need to learn, resonance. What do you mean by the word resonance? Ante when two bodies are having same frequencies, when two objects are having same frequency, then it is said to be resonance. ఏవైనా రెండు వస్తువులకి ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉందనుకోండి, ఆ టర్మ్ ఏమంటాం మనము రెజోనెన్స్. ఇప్పుడు సోల్జర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని మామూలుగా వాళ్ళు ఎలా నడుస్తారు, అందరూ ఒకేసారి మార్చ్ ఫాస్ట్ చేసుకుంటూ నడుస్తారు. కానీ బ్రిడ్జెస్, కేబుల్ వైర్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మార్చ్ ఫాస్ట్ చేయొద్దు అంటారు, నార్మల్గా నడవమంటారు. ఎందుకంటే ఇఫ్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ దట్ బ్రిడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బ్రిడ్జ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, లైక్ కూలిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, రెజోనెన్స్. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, వై ద సోల్జర్స్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ మార్చ్ ఫాస్ట్ ఆన్ ద బ్రిడ్జెస్ టు అవాయిడ్ రెజోనెన్స్. ఏది అవాయిడ్ చేయడం కోసమో, టు అవాయిడ్ ద రెజోనెన్స్. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు బీట్స్ గురించి ఇందాక చెప్పినప్పుడు రెండు పైప్స్ ఇస్తాడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇలా ఉంటుంది బీట్స్ విషయంలో. ఇప్పుడు 400 ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, దేంతో 5 బీట్స్ ఇచ్చింది. అంటే దాని తెలియని ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముండొచ్చు, నాకు 405 అయినా ఉండొచ్చు, 395, అంటే 5 ఎక్కువైనా ఉండాలి, 5 తక్కువైనా ఉండాలి, రెండు పాసిబిలిటీస్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ మనకి. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ విత్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హౌ మచ్, 400 అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 5 బీట్స్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్, 5 బీట్స్. 5 బీట్స్ ఇస్తే సో అంటే దాని అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు, పాసిబిలిటీస్ 405 ఆర్ 395. ఒక్కోసారి ఆప్షన్లో ఇలా 395 ఆర్ 405 కలిపి రెండు ఒకే ఆప్షన్లో కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద బీట్స్, స్ట్రింగ్స్, organ pipes, general form of equation, and we are left with the Doppler effect and conditions for the good auditorium that will be seen in the next video. Thank you. Any minutes?